Anatomy, previously it has been told that anatomy is a very tough, very boring, and no doubt all are the students who passed the MBBS examination get a relief when they are escaped from this first year anatomy. But actually, to me, it is not so. To me, anatomy is the easiest subject, one of the easy subject. Rather not easiest, I don't say, but very easy subject. You can ask me why? Because if we try to learn anatomy by only cramming, by memorizing, it will be a boring and tough subject. But if you follow the theme, like the theme of the puja, theme of the any occasion, theme, it will be easy to you. There are certain things that you make the easy. Number one, drawing. Whether you are a good artist or not, that doesn't matter. There is a word that is known as the schematic diagram. One diagram, those who are artists, they can draw the diagram very well, more or less like the living things. They can draw. But I am not a good artist, but still I can make the same impression to the others, to the examiner, by drawing the schematic diagram. What is the schematic diagram? Suppose, এটা তো হবে না, চকটা এখানে আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, let him come. I'm going to show. You must practice drawing. Otherwise, anatomy will be difficult, very. Whether it is a dissection, whether it is in any, even the theoretical class, you must practice drawing. Whether it is a good or bad. It will be very easy if we can draw the picture, and not only that, in examination paper, in examination answer script, who gives a drawing, who draw the answer along with writing the theoretical part with a drawing, he or she will carry a very good marks. So very important is the drawing. Number two, understand. Though anatomy seems to be a memorizing subject, but actually it is not so. Because our body is nothing but like a machine. So, in machine there is some laws. Similarly, in anatomy there is a certain laws. You have to know the laws. And when you go through, you can understand that this is the way. The opposite is not be possible. So that you can understand, and memorizing is not needed. Number three, try to practice to write in English. In anatomy writing, the English writing is very easy. Just remember the few sentences and put this sentence in proper thing. Number one sentence, that it is known as. It is known as. This word. It is known as stomach. It is known as tissue. This word. This goes above. This goes down. These simple words. It passes through. It is situated. These simple English make a whole 10 to 15 marks question. Simple English. It passes through the opening. The nerve comes out. It comes out. The nerve comes out. It goes up. It goes anteriorly. It goes down. Simple this English. Try to write in English, not to memorize.
it in Bengali or in your mother tongue. Because English writing is very easy and short. So try to practice in English. With this introduction, what is the schematic diagram? Suppose this is the schematic diagram, this is the actual diagram of the heart. This is the heart, this is the aorta, this is the venous system. So it takes time. What is schematic diagram? You can draw in this way. Same thing, same number. So it is known as a schematic diagram, right? Suppose it is a spleen. If we draw the schematic diagram and you write it is spleen, it is spleen. So whether it is a good artist or not, so if you draw artistic picture, well, that's good. But if you have got less time and not a good artist, you can draw the schematic diagram. But the diagram is essential. So with this introduction, I am going to the practical class, histology. I will be deal with in your lecture class, the classification of anatomy. I am not going into details. And another thing is that there are certain rules in the dissection class and the practical class. You have to wear aprons. You have to wear aprons, whether the class is theoretical or practical, doesn't matter. In your dissection and theoretical practical class, you have to wear aprons. And in histology, you have to practical you have to purchase the practical book. এইটা না প্র্যাকটিক্যাল বই ওদের যেটা প্র্যাকটিক্যাল জমা দিয়েছে আচ্ছা বিফোর দ্যাট you know the anatomy, the word anatomy comes from ana and the tomos. Ana means apart, tomos means cut section. As the anatomical knowledge in earlier days, even today, we cut open the cadavers or even the living body in surgical approach, but actually mainly in the cadavers, we cut open and see the structures inside. So tomos means cut or section, ana means keep cut apart. So the word comes. যে কিছু কেটে দেখা মানে হচ্ছে anatomy. কেমন? Ana and tomos. So
This is a vast term, anatomy, a vast subject. So, suppose it is in land, suppose it is in Bolpur. So, in our every science, in scientific session, there is an word known as a classification. Always, a big things we try to classify it. Otherwise, suppose you are now present in the Bolpur and some friends ask you, where are you? You say, I am Bolpur. They came at the station. How do they go? They know. So that for the convenience of the persons, for the human, for the persons, we divide an area into different sectors. This is the Muluk area. In the Muluk area, it is this bus stand. Again, further from this bus stand, this is situated in this Mauja. Similarly, Calcutta is divided into number of sectors, or Salt Lake, number of sectors. Sector again divided into number of subsector. This is the type of classification. If we say they is bring me ask him, Vivek is a great helper and he is also Rocky. They will help you every time, so are better than the teacher. They will help you in your dissection and everything. So you must know him, interact him, giving every respect, and actually his father, the Suresh, is the main, the dissection hall attendant is the main thing. Give respect, and if he will give respect, they will help him in every aspect. Right? I'm not going into other things. So if we say, ask him, please call a student of this first year. Means what? Nothing. Then he asks, who is student? Then I will ask him, the batch A student. Then he asks him, what is the roll number? So, to pinpoint anything, we classify. And this classification again may be in different way. For example, you are first classified here as a batch. You are the batch A. This is the physiology batch B, biochemistry batch C. It is one type of classification. Another type of classification. Same 150 students can be classified male students and female students. Lady students and a male students. This is another type of classification. Same 150 students. Again, we can classify according to your height. More than 5 foot, less than 5 foot 2 inches, less than 5 foot 2 inches. So, same thing, it is, we can classify. You must remember this thing. So, classification is very important. And same pool of persons, pool of students, pool of structures in our body can be classified in different ways. For example, bone. Our bones, you know already in our skeleton there are 206 bones in adult. This can be classified in different ways. Same 206 bones can be classified according to their shape. Long bone, short bone, flat bone, etc. Same 260 bones can be classified according to histological pattern. Same 206 bones can be classified by embryological pattern. In this way, same thing can be happen. So, doesn't mean the classification is a single. So, there are different types of classification. So, you must be clear about that, right? Classification, same students can be classified in different ways. So, classification is very important. Anatomy. Anatomy also classified in different ways. Gross anatomy, clinical anatomy in this way. Radiological anatomy
and microscopical anatomy, and other classification I will teach you in your lecture class. So gross anatomy means the anatomy, grossly we describe the whole body or cutting open anatomos to the structures, the nerves, the vessels. This is known as the gross anatomy. Gross anatomy again be classified into the first classification is the gross anatomy, radiological anatomy, clinical anatomy, embryological anatomy, microscopical anatomy, in this way classification. Again, gross anatomy will be sub-classified into surface anatomy, into surface anatomy, regional anatomy. Regional anatomy means what? Means regions, superior extremity, region. Only this region. We read these structures only present in this structure. Abdominal, regional, another region is the abdomen. We read only those structures present in the abdomen. This is known as the regional anatomy, under the heading of gross anatomy, sub-classification. These were the students first classified the A batch. A batch again divided into males and female students. Similarly, this is known as the sub-classification. There is a system, under the gross anatomy, there is a systemic anatomy, according to system. Gastrointestinal system means from mouth, esophagus, stomach, mouth, pharynx, then esophagus, stomach, intestine, then the rectum, anal canal. It doesn't bounded by the regions. Every regions are now included, from the head, neck to the thorax, then to the abdomen. So this is another type of classification. Similarly, the anatomy is again divided, means another type of sub classification is the microscopical anatomy, which in loosely we call it histology. Why the term came? Mainly the anatomy is usually started by the Greek and the Romans. So the every terms they use according to their own mother tongue, the Greek and Roman, and we still maintain this. So every name has got a background, has a Greek origin or a Roman origin. Exceptions are there. An exception proves the rule. Exception হচ্ছে রুলটাকেই প্রমাণ করে, কেমন? So except otherwise, so histology is again coming from a Greek word, means histos means tissues and logos means knowledge. So it is the knowledge of tissues. As it is seen under the microscope, because we cannot see the tissue by the naked eye, we call it, it is included under the microscopical anatomy. Histology means histos means tissues and logos means knowledge. The study of the tissues is known as the histology. Histos means tissues, logos means science or knowledge. In simple way, histology is the study of structure of tissue, usually by microscopy or by ultramicroscopy. The study of tissue is revealed by various techniques, utilize a method of cytology, histochemistry, electron microscopy and tissue culture. জানার দরকার নেই, আমরা যে সিম্পল যখন আমরা মাইক্রোস্কোপে দেখি, ইট ইজ দ্য সাইটোলজি। কেমন? অনেক সময় কেমিক্যাল এজেন্টস ইউজ করে টিস্যুকে আমরা স্টাডি করি, তাকে বলে হিস্টোকেমিস্ট্রি। ফ্লোরোসেন্ট ডাই ইউজ করে উই ক্যান স্টাডি দ্য টিস্যুস, উই কল ইট হিস্টোকেমিস্ট্রি। কেমন? আরেকটা তোমরা অলরেডি ইউ নো, ইন দ্য মাইক্রোস্কোপ we use the light source. Look, here the light is going, passing through the tissues, then to the lens, then to the another lens, objective lens, and this is another lens, passing to the tissues. So we can do here the source of light, source is the light. Through the light, under the background of light, we see the tissues. With another microscope,
Instead of light, we use electron so that we can see more finer details of the tissue, more finer, nanometer level we can see. What is nanometer level? I will come in. So this type of microscope, we call it electron microscopy. We are not the light, but the electron microscope. Okay. And another is the tissue culture. Tissues are taken, then some culture medium they are put, and then we study the tissue. And actually, these are, we see the sites, is the tissue culture method. So this is another type of thing. Now another word thing. Why we read in this first year? কেন আমরা এসব জানছি? Why we read? What is the reason? কেউ বলো, কেন পড়ছি এসব? হ্যাঁ, না না, বডি তো ঠিক আছে, মানে মেইন থিম কি? নট অনলি অ্যানাটমি, এভরিথিং। কেন পড়াশোনা করছি? Why we read? Why we write? Why? কি মানে কি মনে হয়? there is an goal. তোমাদের গ্রুপ টিচিং এ পড়িয়েছিলাম যে সবকিছুর মধ্যে একটা গোল থাকবে, তাই তো? গ্রুপ টিচিং এ পড়িয়েছিলাম যে একটা গোল থাকতে হবে, না হলে সবকিছু ভ্যালুলেস। তো গোলটা কি? কেন পড়ছি আমরা? to know the to knowledge, আর কিছু? ও তো নলেজের মধ্যে চলে গেল, নলেজ চলে গেল। আমি মেডিকেল সায়েন্সটা বলছি এখানে, বা অন্য ক্ষেত্রেও কারেক্ট। আর কি কারণে আমরা পড়ি? হ্যাঁ, আমরা ডায়াগনোসিস, সেও নলেজের মধ্যেই যাচ্ছে। তা কেন পড়ছি? এই এমবিবিএসটা কেন পড়ছি? কি লাভটা কি হচ্ছে? To be a doctor, so get a certificate. It is a certified course. Get a certificate, registration number, so that we can practice. এটাই ঠিক আসল। কিন্তু আসল তো নলেজ। নলেজ না থাকলে কিছু লাভ নেই। সার্টিফিকেট পয়সা দিলেও পাওয়া যায়, পড়েছই তো, দেখছো 10 নম্বর দিয়েও গোল্ড মেডেল পেয়ে যাচ্ছে। যে 10 পেয়েছে, those who get 10 in the MD examination got the gold medal. So certificate is not the answer nowadays. তাহলে কি? নলেজ জানতে হবে। এবার আসল কথা কি? ফার্স্ট ইয়ারে, সেকেন্ড ইয়ারে আসল কথা কি? পরীক্ষায় পাস করতে হবে। আসল কথা হচ্ছে তোমার নলেজ রয়েছে অনেক কিছু। যেমন একটা মেয়ে এবারে প্লাক্ট হয়েছে, বললো স্যার আমি তো সবই বললাম, পরীক্ষায় লিখতে পারিনি। যেটা ভেবেছে উল্টো লিখেছে, লাভ নেই। সুতরাং আলটিমেটলি হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করতে হবে, টু গেট থ্রু দ্য এক্সামিনেশন। নলেজ তো একবার করতেই হবে, না হলে পাস করতে পারবে না। কিন্তু আসল হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করতে হবে। আমি অনেক পড়লাম, অনেক জানলাম, কিন্তু আই ক্যানট রিপ্রোডিউস, অনেক বেশি উল্টোপাল্টা পড়ে ফেললাম। সুতরাং আওয়ার টাইম ইজ ভেরি শর্ট। অলরেডি তোমাদের 2 মাস কমে গেছে কোশ্চেন, এই কি সব কেস ফেস হয়ে। তোমাদের উচিত ছিল অক্টোবরে, নভেম্বরে হচ্ছে, 1.5 months শর্ট। সুতরাং টাইম শর্টে তোমার, ইউ হ্যাভ টু নো which part of the discipline we will read and which part will just read. Must know zone. এইটা জানতে হবে। which part we must know, must read, must write. সুতরাং বাজে কাজে সময়, বাজে পড়াশোনা করার, যদি if you got time, got 3, otherwise not. সুতরাং আমি যেমন এইটা বলছি, জাস্ট এগুলির কিছু দরকার নেই, জানলে ভালো, ছেড়ে দাও। পরীক্ষার জন্য যেটা হবে আমরা বলবো এটা পড়তে হবে, দেন এইটা লিখলাম। এগুলি নিয়ে সময় নষ্ট করে কোশ্চেন লাভ নেই, ও ঠিক জেনে যাবে। সেইটাই আমার বলা, পরীক্ষার জন্য পড়তে হবে, এ ছেড়ে দাও। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন করে অনেক সময় ওরালে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, আমরা প্রায় বলি বায়োপসি, ক্যান্সার সেল হচ্ছে বায়োপসি,
বায়োপসি নিতে হবে। আবার যখন ফরেন্সিকে যাচ্ছে, ধরো যে কোনো আনন্যাচারাল ডেথ হয়েছে, তাকে কি বলি বায়োপসি নেব, তাকে বলি অটোপসি। সুতরাং এই দুটো, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন বায়োপসি, বায়ো মিনস লাইফ, আর autopsy means death. So post-mortem, biopsy specimen is a sample of tissue taken from the living body. And autopsy means a sample of tissue taken from the body after its death. এটা ক্লিয়ার? বায়োপসি আর অটোপসি ক্লিয়ার হয়ে যায়। সুতরাং আমরা কখনোই বলবে না একটা ক্যান্সার পেশেন্ট আছে এই অটোপসিটা নিয়ে নিই, অথবা কেউ মারা গেছে বডি, ওকে বলবে যে ওর বায়োপসি স্পেসিমেনটা বায়োপসিতে পাঠাতে হবে, ওর টিস্যুটা নিয়ে গেছে। নো, ক্লিয়ার, বিকজ ইউ আর নাও এ স্পেশালাইজড সিটিজেন। তোমার ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড সেন্টেন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইউ আর এ স্পেশালিস্ট নাও, নট দ্য লেম্যান, নট দ্য ওয়ার্ক ডক্টর। এই কথাটা মনে রাখবে, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড, ডোন্ট ইউজ এনিথিং which makes you similar to a general layman or a quack doctor. Next. So, there is a certain word, cells, tissues, organs, and organ system. Organ system or system? There are four things: cell, tissue, organ, system. Cells already you know, class bodhoy 9 থেকে আমরা পড়ে আসছি। It is a structural and functional unit of our body. Really it is correct. There are so many cells, আমি ভুলে গেছি, আমাদের হিউম্যান বডিতে রয়েছে। We are consist of cells. First cell in earth come unicellular like amoeba. Then by evolution scale it becomes multicellular. Ultimately the highest working living body in our is the human comes. Come on. Homo erectus, then Homo sapiens. We are. So we consist of cells, structural and functional, consist of nucleus, cytoplasm, and other organelles. Plant has also got cells, but certain differences. Plant had got a cell wall, human being is not a cell wall, and cellman you know better than me. So these are the cells. But all the cells are similar? No. If all the cells are similar, it is not possible to, then why there will be we may remain as a unicellular organism. Why become multicellular? Because complexity of the development makes us multicellular. Now, first amoeba, the innate drive of amoeba just to live, eat, and divide, division, cytoplasmic division, and ultimately 2 to 4, and whether they die or not, they don't know, because 1 become 2, 2 become 4, ultimately it goes on this way. But what is the utility? But what do we do? We can dance, we can write, we can think, so complex. Even next generation, Hydra. Hydra has got complexity. Some parts are denoted to absorbing the foods and goes down. Some parts are tentacles are there, capture the food. So the cells are different. Those who absorbing the food, they are looks like that, and these are tentacle. They have got erectile, they are contractile property. They are looks like that. So cell differs. Comes the difference. So genetic expression differs and makes them different cells. Some cells, more or less similar cells, accumulated, more or less, I am again saying more or less, structurally similar. To have a function, common function. We call them tissues. Tissue doesn't, so tissue consists of number of similar cells, but mind that not all the cells are similar. Tissue মানেই নয় যে এক টাইপের সেলগুলি এক ফাংশন করছে তাকেই আমরা তাকে টিস্যু বলছি। যদি করে, ইট ইজ গুড, বাট নিট অলওয়েজ সো।
For example, in the skin, epithelial tissue, not all the cells of the skin are same. They have got a characteristic similar properties, but height, functions are different from one cell to other. So, more or less structurally similar cells assembled together if to do a specific function. কিন্তু ওদের স্কিনের যে সেলগুলি মিলে করছে তাদের কাজ কিন্তু স্কিনের যা যা ফাংশন সেগুলি করা। যেরকম কিডনির সেল, ডিফারেন্ট সেলস রয়েছে, বাট মাসল সেলস রয়েছে, মাসল সেলসও ডিফারেন্ট, not all the cells are similar. But function is contraction, relaxation. So we call them muscle tissue. Connective tissue, ideal example. Different cells of different function assembled together, but their function is to bind the structures together or to carry the nutrients. So I got a function. So এইখানে আমরা টিস্যুতে সিস্টেমে কিসে জোর দিচ্ছি? ফাংশনে। তাহলে more or less similar type of cells assembled together to produce a similar function or a specific function, we call them tissues or histos. গেল, তাহলে সেল আরো কিছু কিছু সেল মিলে ডিফারেন্ট টাইপস অফ টিস্যু করলো। এইবার কিছু কিছু টিস্যু আবার assembled together to form a more specific function, we call them organ. For example, a stomach. Stomach has got a lining, one type of tissue, epithelial tissue. Stomach has got a connective tissue. Stomach has got a muscle tissue. So 3 types of tissues are there. Blood vessels are there, nerves, even nervous tissue are there. 4 types of tissues are there in stomach, but they are has got a specific function to receive the food, churning it to make it in the small particles, produce hydrochloric acid and intrinsic factor to help in digestion, and slightly absorbing function. So all these 4 types of tissue has got a similar function which the stomach has. So we call him is an organ. So different types of tissue assembled together to produce a structure to have a same function, we call it organ. Organ heart, organ stomach, organ liver, organ kidney, organ brain, organ thyroid, these are all organs. So organ consists of different types of tissues. তাতেও খুশি হলো না হিউম্যান বিং বা প্রাইমেটস, they produce system. Different organs produce a system which again has got their specific function. For example, gastrointestinal system, different organs, tongue is there, pharynx is there, organ, esophagus, another organ, stomach, another organ, small intestine consists of 3 organs, আমি ছেড়ে দিলাম, large intestine, another organs, rectum, anal canal, another organs. So many organs assembled together, assembled মানে কি একসাথে হয়ে, এর ফাংশন কি absorbing food, to receive the food, chewing the food and make the food small particles, then to give produce some enzymes, chemical agents, so that it can make a chemical reaction on the food, so they are broken down into very simple substance. For example, glucose, amino acid, fatty acid and glycerol, because large complex substance cannot absorb in the blood. So these simple substances are now absorbing function, ultimately the rest amount goes out. So these all organs has got a same specific function relating to the food. So we call it gastrointestinal system. Kidney, urinary system. The blood is passing through the another organ. The name of the organ is kidney.
Kidney receive the organ, receive the blood, make a filtration, ultrafiltration, produce urine. Urine then passes through the ureter to the urinary bladder. From the urinary bladder, it comes out. So we call it urinary system. Nervous system, brain, so on and so forth. So ultimately we end here. And all the system together to form a organism or species, human being or other monkey or whatever it may be. So cell makes tissues, tissues makes organs, organ makes system. So and when we study the system, we call it systemic anatomy, right? Next. The cell, tissue, organ, organ system, organism. Next. টিস্যু কথাটা এসেছে উইভার টেক্সাস, এইবারে খুব একটা ভালো কথা জেনে নাও। আমি একটা গ্রসলি কথাটা বলেছি যে টিস্যুস মিন্স অনলি সেলস। নো, টিস্যু মিন্স সেলস প্লাস ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স। মানে কি? schematic diagram আছে, এই সেল আর এই হচ্ছে এই সেল আরেকটা সেলের মধ্যে কানেকটিভ টিস্যু লাইক এক ধরনের টিস্যু আছে, সাবস্টেন্স থাকে, নট টিস্যু সরি, এক ধরনের কেমিক্যাল সাবস্টেন্স থাকে, এখানে আছে, এখানে আছে, মেইনলি এখানে, সরি এটা বেসাল, দুটো সেলের মধ্যে তাকে আমরা বলি ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইন্টার অ্যান্ড ইন্ট্রা? ইন্টার অ্যান্ড ইন্ট্রা বলো। ইয়েস, ভেরি গুড। ইন্টার মিন্স ইন্টার, ইন বিটুইন। Intra means within. So nucleus is intracellular organelle. Any substance যখন সেলের মধ্যে থাকবে ইন্ট্রাসেলুলার, বুঝতে পেরেছো? আর এটা হচ্ছে ইন বিটুইন সেল, তাহলে হচ্ছে ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স। ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স মে বি ভেরি মিনিমাম, বোঝাই যায় না, একদম বোঝাই যাচ্ছে না। এপিথেলিয়াল টিস্যুতে রয়েছে, মানে সেল আর সেল মনে হচ্ছে যেন একসাথে রয়েছে, খুব কম। স্ক্যান্টি, কম কথাটার আরেকটা মানে কি আমরা ইউজুয়ালি ইউজ করি মেডিকেল টার্মে স্ক্যান্টি, SCANTY, স্ক্যান্টি ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স। আবার কিছু টিস্যুতে ইট মে বি হিউজ। হিউজ ব্লাড, কানেকটিভ টিস্যু, ব্লাডে সেল দেখো এখানে এখানে, আর এই হচ্ছে ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স। ডিফার করছে। ইন আওয়ার বডি এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট, এভরিথিং ইজ পসিবল। Intercellular substance may be semi-solid, liquid, and may be hard like in bones. So tissue does not mean only cells, cells plus intercellular substance. It is very important. This word intercellular substance, it consists of proteoglycans, glycans, fibers, etc. আসবো এরপরে যেটা যেটা তোমাদের সারা জীবন মুখস্থ রাখতে হবে। এত কথা বললাম টিস্যু, আমাদের হোল বডিতে only 4 types of tissues are present, which makes the organ, makes the system, makes the organism. Only 4 types of tissues are present. There are subtypes of, অনেক সাবটাইপস রয়েছে, মেইনলি 4 types একদম মুখস্থ করে নাই। এপিথেলিয়াল টিস্যু, কানেকটিভ টিস্যু, মাসকুলার টিস্যু, নার্ভাস টিস্যু, তোমরা পড়েছো।
সিবিএসসি হোক, হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ড হোক, সবখানে আইসি বোর্ড হোক, পাল্টে দাও, ছেড়ে দাও। এখন এগুলি সব পড়ে যাবে, এগুলি বলে দিয়েছি, ছেড়ে দাও। এটা হচ্ছে সিস্টেম, ছেড়ে দাও। আচ্ছা, এই মিটারগুলি তোমরা জানবে। 1 মাইক্রোমিটার হচ্ছে 1000 মিলিমিটার, 0.001 মিলিমিটার, 1/1000 মিলিমিটার। আর 1 ন্যানোমিটার হচ্ছে আবার 1/1000 মাইক্রোমিটারকে ন্যানোমিটার বলা হয়, মানে আরো ছোট, একদম মাইনিউট, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখাই যাবে না। আর অ্যাংস্ট্রম হচ্ছে 0.1 nm, মানে 1/10th অফ ন্যানোমিটার। এই আইডিয়াটা করতে হবে, খুব ছোট। প্রথম মিলিমিটার আমাদের ক্ষেত্রে, সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা ছোট, সে ছোট কিছুই নয় হিস্টোলজির ক্ষেত্রে। আবার 1000 ভাগ করা যায়, তার একটা ভাগকে হচ্ছে মাইক্রোমিটার। আবার এইটুকুনি ভাগকে যদি আবার 1000 করা যায় ন্যানোমিটার। আবার ন্যানোমিটারের কে যদি 10টা ভাগ করা যায়, একটা ভাগ হচ্ছে অ্যাংস্ট্রম। মানে কত ছোট ভাবাই যায় না। সেটা আমরা দেখতে পারি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে। এইখানে আমরা মাইক্রোমিটার অবধি দেখতে পারি। এইটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া, হিস্টোলজি নাহলে কিছুই বুঝবে না। এই সেকশনাল ইয়ে, ধরো হিস্টোলজি আমরা দেখাবো একটু পরে। আমরা হিস্টোলজিতে কি করি, মাইক্রোস্কোপে স্টাডি দেখি। সো ইট ইজ নট পসিবল টু টেক দ্য হার্ট or take the stomach and put it under this microscope to see it. Not possible. So we take a very minute part of it, of the stomach, of the heart, of the liver, of the kidney, whatever it may be. Not only that, very minute, 5 millimeter, 10 millimeter. Again, we cut it a very finer section. Otherwise, light will not pass through. তুমি যদি একটা স্টমাকের টুকরো বা কোনো একটা মাসল টিস্যু এইখানে থাকো, লাইট উইল নট পাস থ্রু, আমরা কিছুই দেখবো না। তার জন্য কি করতে হবে, আরো ফাইনার, আরো ফাইনার, আরো ফাইনার কাটতে হবে। সেটা একটা মেশিন রয়েছে, মাইক্রোটোম, সেটা দিয়ে কাটলাম, মাইক্রোমিটার লেভেলে কাটা যায়। কেমন, সেইখান দিয়ে আমরা দেখছি। তার মানে কি, আমরা ধরো যদি একটা স্টমাক হয়, আমরা কি করেছি, এইখান থেকে একটা টিস্যু নিয়েছি, এইটা দিয়ে আমরা দেখি, এখান থেকে আমরা দেখলাম, তাহলে কি আমাদের কোনো আইডিয়া হবে স্টমাকটা কি রকম? তাহলে হিউম্যানের করা সম্ভব নয়, কিন্তু র্যাটের স্টমাকটা খুব ছোট। র্যাটের স্টমাকটা ধরো এইটুকুনি, এবার আইডিয়া করার জন্য আমরা কি করছি, এখান থেকে একটা ট্রান্সভার্স সেকশন কাটলাম, কেমন? তাহলে ট্রান্সভার্স সেকশন যদি এখান থেকে কাটি, এইটা কি রকম হবে, এই রকম, তাই তো? এটা গোল এরকম করে কেটেছি, এরকম হলো, একটা আইডিয়া পেলাম। ওপর থেকে নিয়ে মার্ক করলাম, এটা স্টমাকের ওপর থেকে নিয়েছি, এইরকম। তারপরে এখান থেকে একটা কাটলাম, এটা হবে এই রকম। এখান থেকে একটা কাটলাম, এই রকম। এখান থেকে কাটলাম, এই রকম। এখান থেকে কাটলাম, এই রকম। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে স্টমাকের এইটা হচ্ছে প্রথম দিকটা হচ্ছে অনেকটা চওড়া। এবার এইটাকে যদি মোটামুটি আমরা জড়ো করি, দেখো কিছু হলেও একটা আইডিয়া পাচ্ছি তো, ক্রস সেকশন। তা স্টমাক তো আমরা এমনিই দেখতে পাই, তার জন্য এটা করার দরকার, এটা বোঝাবার জন্য বললাম। এরপরে যদি কোনো স্ট্রাকচার থাকে এরকম,
এরকম ধরো একটা স্ট্রাকচার থাকে, তার এই জায়গাটা সলিড, মানে এইখানে লুমেন রয়েছে। লুমেন মানে কি, একটা ক্যাভিটি রয়েছে। এই যে পাইপের এই এই ধরো এটা একটা পাইপ, পাইপের এই যে ঢুকে যাচ্ছে, দিস ক্যানেল উই কল ইট লুমেন। মেডিকেল টার্ম আমরা এটা বলি কি লুমেন, এটাকে আমরা বলি কি লুমেন। লুমেন মানে খালি জায়গা, এটাকে কি বলি আমরা লুমেন। এরপরে এরকম হলো, এই জায়গাটায় কিন্তু মাঝখানে এই জায়গাটায় কোনো নেই, একটা সলিড দিয়ে বন্ধ। আবার লুমেন আছে, খুব ছোট জিনিসের। তাহলে যদি আমরা এখান থেকে একটা সেকশন নেই, এটা এরম এলো, এখান থেকে আরেকটা নিলাম, এরম এলো, এখান থেকে নিলাম সলিড এলো, এখান থেকে আরেকটা নিলাম সলিড এলো, আবার এখান থেকে একটা নিলাম এইখানে এলো। ফলে আমরা আইডিয়া পেয়ে গেলাম এর মাঝখানটায় একটা ক্যাভিটি রয়েছে, আর এই জায়গাটা সলিড। এগুলি কোথায় ইম্পর্টেন্ট? গ্রস স্ট্রাকচারে আমাদের দেখার দরকার নেই, বড় জিনিস যেটা চোখে দেখতে পাচ্ছি তার জন্য আমার এটা করার কি দরকার? আমি তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি, হাত দিয়ে ফিল করতে পারছি, সলিড। তোমরা পড়ে ইউ হ্যাভ রেড ইন ইউর সিবিএসই কার্ড, কিডনি হ্যাজ গট এ টিউবেল, পড়েছো তো? ইউনারি টিউবেল, কিডনির মধ্যে যে আমাদের ইউনিট, তাতে ছোট ছোট টিউবেল রয়েছে। হেনলিস লুপ নাম শুনেছো? লুপ অফ হেনলি রয়েছে। লুপ অফ হেনলি তো খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে ওই আইডিয়াটা কে বললো? এখন নয় বেরিয়েছে স্ক্যানার ফ্যানার, আগেকার যুগের লোককে কে বললো যে আমাদের ইউরিনারি টিউবেল ম্যালপিজিয়ান বডি এইরকম? কে ওদের বলেছে? কে ওদের বলেছে এইরকম? এবং দে আর কারেক্ট। কি করে করেছে? ওরা সেকশন করেছে, ডিফারেন্ট সেকশন। করে প্রত্যেকটা সেকশন এবারে পরপর সাজিয়ে ওরা স্ট্রাকচারটাকে বুঝতে পারছে। যেটা বিউটিফুল এক্সাম্পল, তোমরা যখন ইন্টেস্টাইন করবে, এই আইডিয়াটা যদি না থাকে কিছুতেই বুঝতে পারবে না। স্যার বারবার জিজ্ঞেস করবে এটা কেমন হলো, তাহলে একটা জিনিস দেখলেই এই সেকশনাল অ্যানাটমিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কিরকম ইম্পর্টেন্ট? অলরেডি ইউ নো ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন হ্যাজ গট ভিলাই, জানো তো? ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন which increase the surface area, villas singular number, villi plural, পড়েছি, জানি। আচ্ছা, তাহলে এটা যদি ইন্টেস্টাইন হয়, এটা ইন্টেস্টাইনাল ওয়াল, মাঝখানে লুমেন, এখান দিয়ে খাবার পাস করে। লুমেন মানে কি ক্যানেলের মতো, আগেই বলেছি। আর এইখান থেকে প্রজেক্ট হচ্ছে ভিলাই, ফিঙ্গারের মতো। কত রকম ভাবে প্রজেক্ট হয়। এখান দিয়েও প্রজেক্ট হয়েছে, ধরো শুধু এই ওয়াল থেকে কাট। এরপরে যদি আমি এখান থেকে একটা কাট সেকশন করেছি, এখান থেকে নিয়ে আমরা টিস্যুটা দেখছি, তাহলে ভিলা ইজ কন্টিনিউয়াস। এটা হচ্ছে ওয়াল অফ দ্য ইন্টেস্টাইন। ইন্টেস্টাইনের এটাই হচ্ছে ইন্টেস্টাইন, দুপাশে দুটো। এটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইনের এই জায়গাটা, বুঝতে পেরেছো? এই জায়গাটা, এইখান থেকে লুমেন প্রজেক্ট করছে। এবার এটাকে আমি কাটার দিয়ে কেটে মাইক্রোস্কোপের তলায় দিচ্ছি। এখানে অ্যাকচুয়ালি কি, ভিলা ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য ওয়াল, দেখতে পাচ্ছ তো? ভিলাই কন্টিনিউয়াস। যখন মাইক্রোস্কোপে দেখবে কিছু ভিলাই কন্টিনিউয়াস আছে, এইটা ওয়াল, কিছু ভিলাই দেখা যাচ্ছে এরকম, কিছু ভিলাই এখান থেকে যে কেটেছে এইখানে, নো কানেকশন উইথ দ্য ওয়াল। কেন? হ্যাঁ,
আমরা যখন এখান দিয়ে কেটেছি এই টুকরোটা আলাদাভাবে এসেছে, এই দেখো এই টুকরোটা আলাদাভাবে এসেছে, এই জায়গাটা গ্যাপটা গ্যাপ আবার ওয়াল, কিন্তু এখান থেকে যখন কাটছি এই পুরোটা এসে গেছে, মনে হচ্ছে যেন কন্টিনিউয়াস। সুতরাং তুমি যখন ডিসেকশন দেখবে বলবে এগুলি কি, আমি যখন বললাম ইট ইজ এ কাট সেকশন অফ ভিলাই, বলে স্যার ভিলাই হলে তো ওয়ালের সাথে যোগ থাকবে, না, নাও থাকতে পারে, কারণ এরম ভাবে কেটে গেছে। সুতরাং এই আইডিয়াগুলি ইম্পর্টেন্ট। কেমন, ক্রস সেকশনাল আইডিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোনো স্ট্রাকচারের হিস্টোলজিতে ক্রস সেকশনাল, যখন লম্বালম্বি কাটছে একরকম, আবার একই স্ট্রাকচার দেখো যখন এরম ভাবে, আমরা তো জানি না যখন কাটছি ব্লাইন্ডলি কাটছি, যখন মাইক্রোটোমে কাটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক্যাল লেভেল, ধরো টিউবুল, যখন ক্রস সেকশনে কাটছে গোল, আবার এটা যদি লম্বালম্বি কাটা হয়ে যায় মনে হচ্ছে এরকম, কিন্তু সেম থিং। সুতরাং এই আইডিয়াগুলি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আবার এখান দিয়ে যখন গেছে একটা টিউবেরই দুটো পার্ট, এই যে মাঝখানে ওয়ালটা, আবার এখান দিয়ে যখন গেছে একটা বড় টিউব মনে হচ্ছে, সিঙ্গেল টিউব মনে হচ্ছে, কিন্তু সেম থিং। এবার তিনটেকে যদি বসিয়ে দাও এরকম চলে আসছে। সুতরাং ক্রস সেকশনাল আইডিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু অ্যান্সার ইউর কোশ্চেন্স। নেক্সট, এইটা আরেকটা ক্রস সেকশনাল এরিয়ার আইডিয়া। আমরা জানি যখন যে কোনো ওয়ালে, এইটা হচ্ছে লুমেন, ক্যাভিটি, খালি খোলা জায়গা, তাকে কভার করে রয়েছে একটা থিকনেস অফ এরিয়া, তাকে বলছি মিউকাস মেমব্রেন। তারপরে একটা কানেকটিভ টিস্যু রয়েছে এরিয়া, তারপরে মাসল রয়েছে, তারপরে রয়েছে আরেকটা কানেকটিভ টিস্যু এরিয়া। কেমন, এইটা যখন ক্রস সেকশনে করছি, নেক্সট ক্রস সেকশনে করছি, এবার আস্তে আস্তে হিস্টোলজি স্ট্রাকচার সম্বন্ধে আইডিয়া হবে তোমাদের যখন দেখবে। তাহলে আমাদের ধরো ইন্টেস্টাইন থেকে একটা, ইন্টেস্টাইনটা হচ্ছে এরকম, বুঝতে অসুবিধা হবে তোমাদের এখন। এইখানে একটা টিস্যু কভার করে রয়েছে ইন্টেস্টাইনকে, লাইনিং। কেমন বোঝাচ্ছে, হ্যাঁ হয়ে গেছে। ইন্টেস্টাইনটা যখন দেখছো, এই দেখো এটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইনের, তৈরি হয়নি, হাফ তৈরি করছি আমি। এটা হচ্ছে লুমেন, এখান দিয়ে ফুড মেটেরিয়াল পাস হচ্ছে, এই যে এটা পাঠার ইন্টেস্টাইন দেখলেই বুঝতে পারবে। তাকে কভার করে রয়েছে একটা টিস্যু, এপিথেলিয়াল টিস্যু অ্যান্ড কভার্ড বাই কানেকটিভ টিস্যু, তাকে আমরা বলছি মিউকাস মেমব্রেন। মিউকাস মেমব্রেনের পরে ওকে কভার করে রয়েছে আরেক ধরনের টিস্যু, কানেকটিভ টিস্যু, তাকে বলছি সাব মিউকোসা, এরকম কভার করে রয়েছে। তারপরে কভার করে রয়েছে একটা থিকনেস মাসল টিস্যু, বুঝতে পারছো? তাহলে প্রথমে কে, কোথায় গেল, একটা টিস্যু মিউকাস মেমব্রেন, এটা একটা মিউকাস মেমব্রেন। তারপরে কভার করেছে সাব মিউকোসা, কানেকটিভ টিস্যু। তারপরে কভার রয়েছে লাল রঙের মাসল টিস্যু। মাসল টিস্যুকে আবার কভার করেছে আরেকটা কানেকটিভ টিস্যু, সেরোসা বা অ্যাডভেন্টিসিয়া। এই হচ্ছে টোটাল ইন্টেস্টাইন। বুঝতে পেরেছো? এবার এখান থেকে আমি ইঁদুরের ধরো বা মানুষের হলে পার্ট আসবে, ইঁদুরের হলে পুরোটাই আসবে। এবার কাটলাম, কেটে স্টেইন করে মাইক্রোস্কোপের তলায় দিলাম, তাহলে কি রকম আসবে দেখতে? এই রকম।
এই মিউকোসা, তার নানা রকম এই ভিলাই প্রজেক্ট হবে, সেগুলি আর লিখলাম না। তারপরে রয়েছে সাবমিউকোসা, তারপরে রয়েছে মাসল টিস্যু, তারপরে রয়েছে আবার আরেকটা কানেকটিভ টিস্যু। তুমি যদি ছোট অ্যানিমেলের পুরোটা দেখতে পাই ঠিক মাইক্রোস্কোপে এরকম লাগবে একদম, কিন্তু আমরা যদি বড় অ্যানিমেল বা হিউম্যানের দেখি পুরোটা আসবে না। তার জন্য আমরা দেখব এই রকম স্ট্রাকচার, হাফ। এই আইডিয়াগুলি করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? এবং এখান থেকেই আমরা ভাগ করব কোনটা মিউকোসা, কালার দেখে, স্টেইন দেখে, ক্যারেক্টার দেখে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো কোনটা মিউকোসা, কোনটা সাবমিউকোসা, কোনটা মাসল টিস্যু অ্যান্ড সাবসেরোসা বা অ্যাডভেন্টেশিয়া পরে পড়বে। এই আইডিয়াগুলি আসল। এরপরে অত বড়টা আসবে না তো, এখানে জায়গায় ধরবে না, এত বড় হয়ে যাবে, আসবেই না। আচ্ছা, কারণ ওটা তো মাইক্রোমিটার লেভেলে ইয়ে করে, এনলার্জ করছে। তোমরা যখন মোবাইলে ছবি তোলো, আমরা কি করি, বড় ছবি যদি আমরা কাছ থেকে তুলে উঠে একটুখানি আসবে, তাহলে অনেক দূরে যেতে হবে। সুতরাং একটা ছোট জিনিসের যখন ছবি মোবাইলে চলে আসছে, কিন্তু ওর ছবিটা যদি আমি নিতে যাই, ওর ছবি একটুখানি পাবো, শুধু হয়তো মুখটা পাবো। তো পুরোটা দেখতে গেলে আমাদের হাফ নিতে হবে, ওকে হাফটা, বাকিটা কল্পনা করে নিতে হবে যে এই পার্টটা যখন এরকম, ওই দিকটা ওরকম। নো নো নো, কোনো সেকশন আমরা লঞ্জিটিউডিনাল করলে একরকম আসবে, অন্যরকম আসবে, এটা ট্রান্সভার্স সেকশন। লঞ্জিটিউডিনাল করলে ওরকম আসবে, লম্বাভাবে আসবে, এরকম লম্বাভাবে আসবে, তখন একটুখানি আসবে লম্বাভাবে, মধ্যিখানে লুমেন থাকবে, সেই তখন আসবে। কিন্তু হিউম্যানের মানে পার্টি আসবে, সমস্ত অর্গান বড়, একটুখানি তো টিস্যুটা, ওইটুকুনি আসবে, কিন্তু র্যাটের ইন্টেস্টাইনটা চলে আসবে, কারণ র্যাটের ইন্টেস্টাইনটা এইটুকুনি। ছোট মাইসের বলছি, বড় র্যাটের নাও আসতে পারে, বড় র্যাটের আবার একটুখানি আসবে। আচ্ছা, ছেড়ে দাও। ঠিক এরম ভাবে আমরা দেখতে পারি। নেক্সট, শেষ হবে না, 12টা 25 হয়ে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে, আচ্ছা এরপরে আমি আসল কথা বলে দিই, খাওয়ার টাইম পাবে না তাহলে। এরপরে প্রত্যেকে এই খাতা কিনতে হবে, তোমাদের যেটা প্র্যাকটিস করতে হবে। আমরা আগে কি বলেছিলাম, এবারে আমি যেহেতু এখন আমরা স্পেসিফিক হয়ে গেছি কালার, আমরা সেল কালারে আঁকছি। কি করে গো? এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল থিং। আমরা অর্ডিনারি দিস মাইক্রোস্কোপে আমরা কিন্তু সেল মেমব্রেন দেখতে পারি না। উই ক্যান নট ডিফারেন্সিয়েট ফ্রম ওয়ান সেল টু আদার, যেটা আমরা ছবিতে আঁকি বোঝানোর জন্য আমরা এটা অ্যালাউ করছি। ছবিতে না হলে বাজে লাগবে, বোঝানো যাবে না। আমরা ছবিতে আঁকছি যখন এরম করে দিচ্ছি, রাইট? কিন্তু অ্যাকচুয়ালি when you see in your under microscope, you cannot see this thing. They are more or less continuous. কারণ সেল মেমব্রেন রেজুলেশন এত নয় যে অর্ডিনারি মাইক্রো, তাহলে কি সেল মেমব্রেন নেই? ইয়েস, সেল মেমব্রেন ইজ দেয়ার, বাট they are not visible.
দেখা যায় না। তাহলে আমরা কি করে আন্দাজ করব কোন সেলটা কিরকম? বাই নোয়িং দ্য নিউক্লিয়াস অ্যান্ড টাইপ হাইট দেখে, এটার দূরত্ব দেখে, দুটো নিউক্লিয়াস দেখতে পাচ্ছি, তার মাঝখানে কল্পনা করবো এইটা এরকম, সুতরাং সেল আর লাইক দ্যাট। যদি আমরা দেখি এরকম, তাহলে আগের সেলগুলি কি কিউবিক্যাল সেল, আমরা বুঝতে পারলাম নিউক্লিয়াসটা রাউন্ডেড হবে এবং সেলের মধ্যিখানে থাকবে। আবার যদি দেখি কিছু সেল নিউক্লিয়াসটা অবলিক এবং সেলের হাইটটা একটু বড়, পরে নিউক্লিয়াসটা আসছে, এবং নিচের দিকে রয়েছে, আমরা ধরে নেব সেলগুলি একটু কলামনার সেল। এইভাবে আইডিয়া করি আমরা। অ্যাকচুয়ালি কি দেখব? আমরা দেখি যখন মাইক্রোস্কোপে ওই যে মিউকাস মেমব্রেন বললাম তো, ইন্টেস্টাইনে মিউকাস মেমব্রেন, আমরা দেখব এই রকম। অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখব এরকম। এইটা দেখে আন্দাজ করব সেলগুলি এরকম 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 এরকম, এই আইডিয়াগুলি তৈরি করতে হবে, হয়ে যাবে। কিন্তু আঁকার সময় আমরা সেল হিসাবেই আঁকবো, কেমন? তাহলে এই আইডিয়াটা গেল। আচ্ছা, একটু তাড়াতাড়ি কয়েকটা পড়ি। আচ্ছা, নর্মালি একটা কথা আছে, আমরা যেসব দেখি আমরা এইরকম, এটা হাই পাওয়ারে। আচ্ছা, মাইক্রোস্কোপ সম্বন্ধে একটা বলে নিচ্ছি। মাইক্রোস্কোপ হ্যান্ডলিং, এটা জানো কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ। দেখি পাল্টে দাও তো, আছে কি না নেই, যাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের মাইক্রোস্কোপ সম্বন্ধে আগে খুব পড়াতে, এখন কোশ্চেনও দেবে না, কিছু লিখবে না। এখন হচ্ছে ইট ইজ এন লাইট মাইক্রোস্কোপ। লাইট ডাজন্ট মিনস ইট ইজ এন ভেরি লাইট অর ওয়েট। লাইট মিনস the source of the energy is the light. Maybe sunlight in older microscope, and today the modern microscope, it is a artificial light, halogen light, right? Or LED light. Here it is the LED light, LED light. Come on. So it is a light microscope. It is a compound microscope. Why compound? In older microscope, there is an only single piece of tube and one set of lens, one type of set of lens. সিঙ্গেল পিস আর একটাই লেন্স থাকতো। এইখানে একটা ফিঙ্গার, এখানে স্লাইড রয়েছে টিস্যু, আর একটাই লেন্স সিস্টেম, বা মাল্টিপল লেন্স অ্যাক্ট অ্যাজ এ সিঙ্গেল লেন্স। লাইট যাচ্ছে এখান দিয়ে গিয়ে আমরা এখান দিয়ে দেখছি। সিঙ্গেল সেট অফ লেন্স থাকতো, কেমন? কিন্তু এইখানে দেখো টু সেটস অফ লেন্স রয়েছে, অবজেক্টিভ লেন্স আর এটা হচ্ছে অকুলার লেন্স। চোখ দিয়ে দেখছি বলে অকুলার মিন্স চোখ, কেমন? এটাকে কি লেন্স বলে? অবজেক্টিভ লেন্স। এখানে দুটো লেন্স সিস্টেম, দুটো আলাদা টাইপ অফ লেন্স, সুতরাং এটাকে আমরা বলি কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ। এবার তোমাদের কি কি জানতে হবে? সবার আগে জানতে হবে এইটাকে বলে নোজ পিস, কেমন? আর এইটা হচ্ছে অবজেক্টিভ লেন্স। এখানে দেখবে অবজেক্টিভ লেন্স সবার আগে দেখবে এসেই কালার। কাছে গেলে তোমরা দেখবে এখানে ব্লু কালার রয়েছে, তারপরে হোয়াইট কালার, রেড, আর আসল হচ্ছে ইয়েলো, কেমন? ইন এমবিবিএস কোর্স, আচ্ছা বলে নি আগে, এইটার ম্যাগনিফিকেশন হচ্ছে 10, মানে একটা অবজেক্ট দিলে এটার এটাকে 10 গুণ বড় করে দিতে পারে। এইটা যদি হয় এই লেন্স দিয়ে যদি দেখো, এটা এতটা বড় লাগবে, 10 টাইমস ইনটু, আমরা কি লিখি? ইনটু 10 বাই x10। এটার কালার কি? ইয়েলো। তারপরে আসবে
চারটে আছে, কোথায় গেল? এরপরে আছে 40, এটা ব্লুটা কোথায় গেল? এইদিকে। এটা হচ্ছে হাই পাওয়ার লেন্স। তারপরে আছে রেড অয়েল ইমার্শন লেন্স। এটা হাই পাওয়ার লেন্সটা করতে হবে ইন্টু 40, মানে এইটা যদি এরকম দেই এটার তলে, এটাকে 40 গুণ বড় করে দেবে। যেটা নিউক্লিয়াস লো পাওয়ার লেন্সে যেখানে এইটুকুনি দেখা যাচ্ছে, হাই পাওয়ার লেন্সে দেখা যাবে এরকম। তারপরে এটা হচ্ছে ইন্টু 40, তারপরে লেন্সটা হচ্ছে ইন্টু 100। কিন্তু এটা দেখতে গেলে লেন্স আর সাইডের মধ্যে এক ফোঁটা অয়েল দিতে হয়, স্পেশাল টাইপ অফ অয়েল দিতে হয়। তার জন্য আমরা এইটাকে বলি অয়েল ইমার্শন লেন্স। এটা কতটাকে ম্যাগনিফাই করে? ইন্টু 100, 100 গুণ বড় করে দেবে। ইউজ করি না 40, ইউজ করি না, আমাদের শুধু একটাই লেন্স ইউজ হয়, ইন্টু 10 ইয়েলোটা। বাকি তোমাদের দেখার দরকারও নেই, আরো আছে এখানে, যেহেতু চারটে আছে, ইন্টু 160। সুতরাং কি হলো আমাদের? কি তাহলে আমরা যেটা অবজেক্ট দেখছি অনলি 10 গুণ বড় দেখছি? নো, 10 গুণ বড় দেখতাম ইফ ইট ইজ এ সিম্পল মাইক্রোস্কোপ। কি করছে এখান দিয়ে? এইটা দাঁড়াও, এইটা হচ্ছে লাইট সোর্স, আর এই নিচে দেখতে পাচ্ছ কি এইটা, এটাকে বলে কন্ডেন্সার। এখানে কন্ডেন্স আছে, লাইট সোর্সটাকে কন্ডেন্স করে ঠিক স্লাইডের যেখানে অবজেক্ট আছে সেখানে ফেলছে। এই কন্ডেন্সারের অ্যাপারচার মানে ফুটোটাকে উই ক্যান মেক ইট লার্জার অ্যারাউন্ড বাই এ ডায়াফ্রাম। আমাদের চোখে একটা ডায়াফ্রাম আছে চোখের ভেতরে, তাকে বলে আইরিস। আইরিসের যে অ্যাপারচার রয়েছে তাকে বলি আমরা পিউপিল। এটা হচ্ছে কন্ডেন্সারের পিউপিল রয়েছে এর মধ্যে। এই অ্যাপারচারটাকে এখানে একটা নব আছে, এই যেটা, এটা দিয়ে ছোট বড় করা যায়। আমার যদি লাইট বেশি দরকার হয় বড় করব অ্যাপারচারকে, কম দরকার হয় ছোট করব, ডিপেন্ডিং আপন দ্য লাইট সোর্স। কেমন গেল? তারপরে লাইটটা এখানে পড়লো, পড়ে অবজেক্টের মধ্যে দিয়ে পাস করলো, করে এইখান দিয়ে বডির মধ্যে দিয়ে গিয়ে এইবার অকুলার লেন্সে এলো। এই অকুলার লেন্স কিছু মাইক্রোস্কোপে আছে সিঙ্গেল, মানে একটাই অকুলার লেন্স, আমরা এক চোখে দেখতে হয়। এটা ধরো নেই, বলি মোনো অকুলার, কিন্তু এইখানে বেটার, ইট ইজ এ বাইনোকুলার। বাই মানে টু, আমরা দুটো চোখে দেখছি, সুতরাং এটার নাম হচ্ছে বাইনোকুলার কম্পাউন্ড লাইট মাইক্রোস্কোপ। এটাতেও ম্যাগনিফিকেশন আছে, তার জন্য এটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড। এটা ইউজুয়ালি ম্যাগনিফাই করে ইন্টু 10, কিন্তু এটা ইচ্ছে করলে আমরা 15 ইউজ করতে পারি। তাহলে টোটাল ম্যাগনিফিকেশন হচ্ছে 10 ইন্টু 10, লাইট 100 টাইমস। ফলে আমরা এইটাকে দেখতে পাচ্ছি 100 টাইমস বড়। একটা নিউক্লিয়াস আরবিসির হচ্ছে 7.2 মাইক্রন, তাকে 100 দিয়ে গুণ করো, আমরা অতটা বড় দেখতে পাচ্ছি, প্রায় মিলিমিটারে চলে আসছে, 0.7 মিলিমিটার। তার ফলে আমরা ভালো দেখতে পাচ্ছি। এটা অনলি লাইট মাইক্রোস্কোপ। এবার হাই লো পাওয়ার মাইক্রোস্কোপ, হাই পাওয়ার হলে 40 ইন্টু 10, 400 টাইমস। আর যদি অয়েল ইমার্শন হতো 100 ইন্টু 10, 1000 টাইমস আমরা বড় দেখতে পারতাম। এরপরে পরীক্ষার জন্য বলা বা ক্লাসের জন্য বলা, এইটাকে আমরা বলি স্টেজ। কি বলি এটাকে? স্টেজ। আর এইটা হচ্ছে ক্লিপ। আচ্ছা, এই যে আগে ক্লিপ থাকতো, এইটাকে এখন বলে ক্লিপ। এইখানে স্লাইডটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করছি, করে এই স্লাইডটাকে মুভ করা যায়, এই যে লেফট টু রাইট, ফ্রন্ট টু ব্যাক, অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু। কেমন? এটা আমরা মুভ করতে পারছি। এরপরে আসল জিনিস হচ্ছে এইটা, এইটা এইটা হচ্ছে কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট। কোর্স মানে কি? জাস্ট প্রথমেই যখন স্লাইড ফেলবো ঠিক মতো আমাদের ফোকাসে থাকছে না বলে
this object is not at the focus, first we adjust by coarse microscope. এই কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু বলা হয় এটাকে। কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে মোটামুটি যেই দেখবো এবার দেখা যাচ্ছে আমরা স্টপ করে যাব। এবার একটা ভালো কথা বলছি, সারা জীবন মনে রাখবে, হোল লাইফ, ইফ ইউ আর গো টু এ মাইক্রোস্কোপিক্যাল, যখনই আমরা কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট করব মনে রাখবে, সারা জীবন মনে রাখবে, আমরা প্রথমে ওপর থেকে দেখে নিয়ে, এই দেখো আমি এটা নামাচ্ছি, এখানে নামে না, লাকিলি ভালো, এখানের একটা যেটা প্লাস পয়েন্ট আছে, কোনোদিন স্লাইড ব্রেক হবে না। কেন? এটা অ্যাডজাস্ট করে দিয়েছে এমন, এর বেশি নামবে না। কিন্তু অনেক মাইক্রোস্কোপে ইট উইল টাচ দ্য স্লাইড উইথ এ কভার স্লাইড, এরপরে যদি তুমি নামাও স্লাইড ভেঙে যাবে। সুতরাং নিয়ম হচ্ছে, দ্য রুল ইজ দ্যাট you by your naked eye you adjust this objective lens to touch the slide, then gradually make it up, make this up so that it cannot break, and when it is seen, stop, then you use the fine adjustment screw to focus according to your eye power so that it can see beautifully. In your examination histology, there are usually 5 to 10 depending upon the numbers, usually 8 slides are given. আমরা ইচ্ছে করে 8 দেই, 10টা দেওয়ার নিয়ম, কারণ 2-3 নম্বর আমরা ইচ্ছে করে হাতে রাখি, ওটা সবাইকে দিয়ে দেই ওই খাতার নাম করে। হ্যাঁ, কিন্তু এক্সটার্নাল চাইলে কিন্তু কি বলা হয়, স্পটিং, আননোন স্লাইড 10টা, সেখানে থাকবে রোল নাম্বার 1, রোল নাম্বার 2 এলে দেখবে, only you are allowed not to touch anything, only this or course, you are not allowed this thing, slide movement. If it's found, the examiner may disqualify you. কারণ কি, আমরা প্রপার জায়গায় সেট করে রেখেছি আইডেন্টিফিকেশন, তুমি সরিয়ে দিলে এর পরে যে আসছে সে খুঁজে পাবে না, you will deprive the next person, so that only you are allowed to hold this coarse and fine adjustment screw, not to this, not to touch this, not to this করে তোমরা দেখলে, লিখলে, আইডেন্টিফিকেশন পয়েন্ট লিখলে বেরিয়ে যাবে, এরকম পরের স্লাইডে চলে যাবে। এইটা হচ্ছে রুলস, এইটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু বলে। নেক্সট দিন তোমরা মাইক্রোস্কোপের একটা ছবি আঁকবে আর খুব শর্টে পার্টস অফ মাইক্রোস্কোপ যেগুলি বললাম লিখে আনবে।